اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شیخ عبدالرحمن نماز کا عملی طریقہ کر کے بتائیں گے سنت کے مطابق. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 2 رکعت نماز پڑھ کر شیخ عبدالرحمن عملی طریقہ بتائیں گے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے ادا کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے عملی. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو بھی اپنی نماز میں خامیاں ہیں اس کو درست کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو سب سے پہلے نماز کا آغاز کریں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ. تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا. تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحریمہ کا معنی ہے کہ حرام کرنا. بعض باتیں ایسی ہیں جو نماز کے باہر ہمارے لیے حلال تھی، جائز تھی. نماز میں داخل ہونے کے بعد وہ چیزیں ہمارے پر بعض چیزیں حرام ہو گئی، جیسا کہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، سلام و کلام، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا. تو یہ نماز کے باہر ہمارے اوپر یہ جائز تھی، نماز کے اندر یہ چیزیں ہمارے پر حرام کر دی گئی. اس لیے اس تکبیر کو نماز میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نماز کا آغاز کریں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر. لفظ اللہ اکبر کی جب ابتدا کریں گے تو پوزیشن ہم سیٹ کر لیں گے کہ یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو انگلیوں کی جو پوزیشن ہے اس کو نارمل رکھیں گے، نہ خوب کھولیں گے نہ خوب ملائیں گے، اپنی حالت پر نارمل رکھیں گے. کسی قسم کی ہتھیلی میں کوئی سختی نہیں رکھیں گے، نہ بالکل لوز چھوڑیں گے نہ ایک دم سخت کریں گے، اپنی حالت پر نارمل چھوڑ دیں گے. اور کان کی لو کو انگوٹھوں سے چھوئیں گے اور نظریں سجدے کے مقام پر رکھیں گے. جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پر پیشانی ٹیکی جاتی ہے، اس جگہ پر اس مقام پر نظر رکھیں گے، سجدے کے مقام پر نظر رکھیں گے. اور جیسے ہی رکعت باندھنے کی ہم نیت کریں گے لفظ اللہ اکبر کی الف زبان پر لے کر آئیں گے. اب عبدالرحمن کر بتائیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر کی وا جو ہے، اللہ اکبر کی وا جو ہے اللہ اکبر کی الف سے آغاز کریں گے اور وا پر اختتام کریں گے اور بالکل پوزیشن سیٹ کر لیں گے. اور قیام نماز میں فرض ہے، قیام میں نماز میں فرض ہے، قیام یعنی ٹھہرنا. اور یہ جو قدموں کی جو فاصلہ ہے یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں گے، نہ اس کو ٹیڑھے میڑھے کریں گے. قبلہ رخ رکھیں گے، انگلیوں کی پوزیشن قبلہ رخ رکھیں گے اور 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں گے. اور سیدھے ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے اور یہ تینوں انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اس کا حلقہ بنا کر پکڑ لیں گے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. اب ثنا پڑھی جائیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا نماز میں سنت ہے، ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آہستہ سے آمین کہیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ شریف سے آغاز کریں گے دوسری سورت ملانے کے لیے. بسم اللہ شریف پڑھیں گے مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی سا بھی دوسرا سورہ پڑھیں گے، ضم سورہ جسے کہتے ہیں، قرآن کا کون سا بھی ایک سورہ.
जो 3 आयत जितनी बड़ी हो या 3 आयत बराबर एक आयत 3 आयत के मुकाबिल बड़ी हो, इतनी बड़ी आयत पढ़ेंगे। मसलन कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब फौरन रुकू में जाएंगे, फौरन रुकू में जाएंगे। बाद लोग क्या करते हैं, रुकू में जाने से पहले हाथ ऐसे लटका देते हैं, तो ये गलत तरीका है, सुन्नत से हटकर तरीका है। जब रुकू में जाने का आप इरादा करें तो फौरन रुकू में चले जाएं, हाथ ना लटकाएं। तो ये हाथ ऐसा लटका देते हैं बाद लोग, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अब्दुल रहमान आपको कर कर बताएंगे। फौरन रुकू में चले जाएंगे। जब तकबीर का इरादा आप करेंगे, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर की अलिफ ज़बान पर आएगी तो जाना शुरू करेंगे रुकू में, और अल्लाहु अकबर की वा पर आप इख्तिताम करेंगे और मुकम्मल रुकू की हालत में पहुंच जाएंगे। अल्लाहु अकबर। और ये जो पीठ है इसको बिल्कुल सीधे से बिछा देंगे कि एक पानी का गिलास भरकर रख दिया जाए तो वो खड़ा हो जाए, और गर्दन भी सीध में रखेंगे, और जो पैरों की जो अंगूठे है उस पर नजर रखेंगे, पैरों के जो अंगूठे है उस पर नजर रखेंगे, और जो हाथ है ये बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कोहनियां फोल्ड नहीं करेंगे। बाद लोग ऐसे रुकू करते हैं, ये गलत तरीका है। बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और ये उंगलियों की पोजीशन ऐसे रखेंगे और सख्ती से घुटनों को पकड़ेंगे। अब रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम है, अजीम नहीं है। तो जो मखारिज सही से अदा नहीं करते वो अजीम पढ़ते हैं, तो माना वहाँ पर फासिद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे आपकी नमाज में खराबी पैदा होगी। तो नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा करना ज़रूरी है। तो ज़ा को मोटा पढ़ेंगे, आइन है वहाँ पे, हमजा नहीं है। तो आइन हुरूफ़े हलक़ी में से है, आइन की आवाज़ निकालेंगे, ज़ा को पुर पढ़ेंगे यानी कि मोटा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। अब उसके बाद रुकू से उठेंगे। समीअल्लाहु लिमन हमीदा, इसे तस्मीअ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तस्मीअ कहते हैं। समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना। तो सीधे बिल्कुल खड़े हो जाना ये वाजिब है, इसे कौमा कहते हैं। रुकू से जो उठकर खड़े होते हैं उस हालत को कौमा कहते हैं। तो ये सीधा पीठ सीधी करना ये कौमे की हालत में क्या है? वाजिब है। तो तस्मीअ यानी समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब खड़े होंगे तो उसके जवाब में क्या कहेंगे? रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द कह सकते हैं आप, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं तस्बीह करने के। तो जिस पर भी आप अमल करेंगे सुन्नत पर अमल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द के अल्फाज में इसमें ज़ायद है और नेकियां भी आपके बढ़ेंगे। फिर अब क्या करेंगे? आप सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। पहले सजदे में जब जाएंगे तो पहले घुटने टेकेंगे, उसके बाद हाथ, उसके बाद नाक, उसके बाद पेशानी। अब्दुल रहमान आपको कर कर बताएंगे। अल्लाहु अकबर। अब ये जो अब जब मुनफरिद आप नमाज पढ़ रहे हैं तो बाजुओं को खोलकर नमाज पढ़ेंगे। बाजुआं खोलकर सजदा करना ये क्या है? बाजुआं खोलकर सजदा करना। जब मुनफरिद आप नमाज पढ़ रहे हैं कि अगल बगल में आपके जब कोई नहीं है तो इस तरीके से सजदा करना सुन्नत है। जब जमात के साथ नमाज आप अदा कर रहे हैं तो उस वक्त अपने कोहनियों को समेटकर सजदा करना सुन्नत है। तो आप मुनफरिद नमाज पढ़ रहे हैं तो बाजुओं को खोलकर सजदा करें। और ये सजदे की हालत में ये जो उंगलियों की जो पेट है ये जमीन को टच होना चाहिए कि 10 उंगलियां किबला रुख कर दे, कि ये सुन्नत है। और कम से कम एक अंगूठे का एक उंगली का रुख किबला रुख करना ये फर्ज है, और कम से कम 3 उंगलियों का रुख किबला रुख करना ये वाजिब है। तो बाद लोग सिर्फ
नाखून टेकते हैं, अब्दुल रहमान करके बताइए, सिर्फ नाखून टेकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर सजदा करेंगे तो सजदा अदा नहीं होगा। तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो अपने 10 उंगलियों का रुख किबला रुख कर देते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है कि 10 उंगलियों का रुख किबला रुख कर दिया जाए, यही सुन्नत है। तो अब क्या करेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा सजदे की तस्बीह बयान की जाएगी। और सजदे में नजर कहाँ रखेंगे, नाक पर रखेंगे, सजदे में नजर कहाँ रखेंगे, नाक पर रखेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहकर जलसा करेंगे, अल्लाहु अकबर। अब इस कैफियत को 2 सजदों के दरमियान में जो थोड़े वक्फे के लिए बैठा जाता है, उस वक्फे को, उस हालत को जलसा कहते हैं। अब जलसे में आप क्या करेंगे, एक कदम को बिछा देंगे, बाएं कदम को बिछा देंगे और सीधे कदम को खड़ा करेंगे। और जो हाथों की जो पोजीशन है, ये घुटना जो है आपका, घुटनों की जो ये गोला ये है, उसके सिरे के पास आपके ये उंगलियां रहेंगे, ना खूब मिले हुए रहेंगे ना खूब खुले हुए रहेंगे, नॉर्मल अपनी हालत पे रहेंगे। ये घुटने की गोलाई के सिरे पर ये आपकी उंगलियों की पोजीशन रहेंगी। तो जलसे की हालत में मुस्ताहब ये है कि आप अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ ले, अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ ले। और बाद उलमा ने इसको सुन्नत भी कहा है, अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ना जलसे की हालत में। दोनों सजदों के दरमियान में जो थोड़े वक्फे के लिए बैठा जाता है उसे जलसा कहते हैं। बेहतर यह है कि इस हालत में अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ ले, इसका माना वो मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक तआला मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जलसे में आप एक सुभान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है, इतना वक्त जलसे में आप बैठेंगे। और आपकी पीठ सीधी करना ये वाजिब है, जलसे की हालत में पीठ सीधी करना वाजिब है। और बाद लोग जब पहले सजदे से उठते हैं तो पूरा जलसे में नहीं बैठते, पीठ सीधी नहीं करते, फौरन सजदे में चले जाते हैं, तो उनका ये वाजिब अदा नहीं हुआ। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मकदार बैठना है आपको और अपनी पीठ सीधी करना है। ना सुभान अल्लाह कहने की मकदार आप बैठे, ना पीठ सीधी किए, जिसकी वजह से आपका वाजिब क्या हुआ, तर्क हो गया, तो सजदा साफ लाजिम आ जाएगा। अगर सजदा साफ नहीं करेंगे तो नमाज आपकी नाक़िस हो जाएगी, वाजिबुल इयादा हो जाएगी। तो नमाज के वाजिबात का भी ख्याल रखें कि आपकी नमाज कामिल हो जाए। अब दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। अब पहले की सजदे की तरह अब दूसरे सजदे में भी आप सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अब ये दूसरा सजदा हो गया। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए आप उठेंगे, तो पहले क्या आप पेशानी उठाएंगे, फिर नाक, फिर घुटनों के बल पर अपने हाथ रखकर आप उठेंगे। अब्दुल रहमान आपको इंशाअल्लाह कर बताएंगे, अल्लाहु अकबर। अब दूसरी रकात का आगाज करेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आहिस्ता से आमीन कहेंगे। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी सूरत मिलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई सा भी ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, कुरान का कौन सा भी ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे जो पहले सूरे से जरा छोटा हो, पहले सूरे के मुकाबिल में छोटी सूरत पढ़ेंगे या उसके मुकाबिल की सूरत पढ़ेंगे। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब क्या करेंगे, फौरन रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहु
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر. اب قاعدہ میں بیٹھ جائیں گے. اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو تشہد پڑھنا ہے، یعنی کہ التحیات للہ. نماز میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے. اگر تشہد میں ایک لفظ بھی آپ اگر کم ادا کیے صحیح سے، اس میں کمی کی ہے تو آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز ناقص ہو جائے گی. اور اس کو مکمل ادا کریں گے، تشہد کو مکمل ادا کریں گے، مکمل پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہو گیا مکمل تشہد. اس کے بعد بسم اللہ شریف سے درود ابراہیم کا آغاز کریں گے. تشہد پڑھنا نماز میں واجب ہے، درود ابراہیم پڑھنا نماز میں سنت ہے. تو بسم اللہ شریف سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب یہ درود پاک مکمل ہو گیا. اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، یعنی قرآن کی کون سی بھی دعا. مثلا اللہم ربنا آتنا، تو بسم اللہ شریف سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب یہ دعائے معصورہ نماز میں پڑھنا یہ سنت ہے. درود ابراہیم بھی اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا سنت ہے، سنت کریمہ ہے. اب آپ آگے کچھ نہیں پڑھیں گے، دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. اب سلام کا آغاز کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور نظر کہاں پر رہے گی آپ کی؟ یہ آپ کی شولڈر پر. کہاں پر رہے گی؟ شولڈر پر رہے گی. پھر دوسرا سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ نماز کا عملی طریقہ تھا. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت نفع حاصل ہوا ہوگا. تو آپ اگر اپنی نماز کو چیک کریں اور اگر آپ کی نماز میں کچھ کمی پیشی رہی تو اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.